انشاءاللہ. ٹھیک ہے. نیکسٹ ہمارے پاس ارسلان علی خان بھائی قادیانیت پر بات کرنا چاہ رہے ہیں. جی ارسلان بھائی. السلام علیکم. جناب وعلیکم السلام السلام، علیکم. کیا حال ہے آپ کا؟ الحمدللہ. جی جناب میرا وعلیکم یہ السلام، کیا حال ہے آپ کا؟ سیدھا سادہ سا مسلمان، میرا سیدھا سادہ سا ایک سوال ہے کہ ہم اس چیز کو مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت امام مہدی آئیں گے تو وہی انقلاب لائیں گے، یعنی جنگ ہوگی، سب کچھ ہوگا. تو اس سے پہلے ایسی کوئی حدیث ہے کہ ہم مسلمانوں کو کچھ نہیں کرنا، جو دنیا میں ہو رہا ہے وہ ہوتا رہے؟ میرے پتہ میں تو نہیں ہے، تو لیکن اس کا یہ قادیانیت سے جو کیا تعلق ہے؟ ہم شو قادیانیت سے یہ تعلق کہیں ایسا تو نہیں ہے سر کہ کہ مرزا قادیانی نے یہ کہا تھا کہ جہاد ختم ہو چکی ہے، جہاد کا دور ختم ہو یا چکا ہے. تو پھر وہ تو کامیاب ہو گیا نا اپنے کام میں. کیسے کامیاب ہو گیا بھائی؟ کیونکہ ہم لوگ تو کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں نا. جو کچھ بھی ہو رہا ہے دنیا میں مسلمانوں کے خلاف، جو بچے یہ مر بات رہے ہیں، غلط سب ہے، کچھ یہ بات غلط ہے، یہ بات غلط ہے. میری بات آواز آ رہی ہے جی؟ جی آ رہی ہے. جی سر آ رہی ہے. غلام احمد قادیانی نے کہا تھا کہ جنگ رک جائے گی. جو الفاظ استعمال کیے تھے وہ کیے تھے یاد الحرب. جنگ بند ہو گئی ہے. اس کے مرنے جنگ کے تو ہو رہی ٹھیک اس کے مرنے کے ٹھیک 4 سال کے بعد پوری دنیا بڑھ گئی ورلڈ وار 1 میں. پھر 1940s کے اندر پھر دوسری جنگ ہوگی، کروڑوں لوگ مر گئے. کیا بند کروایا اس نے؟ اس نے کہا تھا نہیں یاد سر. الحرب میرے پہ آتا ہے کہ میں جنگیں بند کروا دوں گا، میں ہتھیار گرا دوں گا. اگر عامر آپ بھائی اندازہ کریں جی عامر بھائی میں اس کے بعد جی سر میں سوری سر، اگر میں ان کا سوال ٹھیک سمجھا نا تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم مسلمان ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے امام مہدی کا انتظار کر رہے ہیں اور خود کچھ نہیں کر رہے، تو پھر وہ مرزا قادیانی کی جو ہے وہ تو گرچہ اس نے غلط کہا ہے، لیکن اس کی بات کہ اگر اس نے کہا کہ میں نے آ کے جہاد بند تو ہم مسلمانوں نے کیوں کر دیا ہے بھائی؟ اگر مجھے ان کی بات ٹھیک سمجھ لگی ہے تو ارسلان تھوڑا واضح کیجیے گا اپنا موقف کیا ہے. یہی بات ہے میری. کیونکہ میں نے اکثریت پاکستان میں، باقی بہت سے ممالک میں ایسے ہی دیکھا ہے کہ ہم ایک ساتھ ہر مسلک کے عالم دین بیٹھ کے ایک دوسرے کے بات کر لیتے ہیں، لیکن جب ہم اس اسٹیج سے ہٹتے ہیں تو ہمارا موقف کچھ الگ ہوتا ہے. عوام کے سامنے جب کوئی انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے بیٹھتے ہیں تو سب ایک ساتھ ہو جاتے ہیں. جب اپنے پلیٹ فارم پہ جاتے ہیں تو بالکل الگ ہی بات کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ منافقت نہیں ہے. اللہ ہم سے اس سے سوال نہیں کرے یہ گا کہ ٹوٹل فلسطین میں بچے مر رہے تھے قطعی، اور ہم نے کچھ بھی نہیں کرا. اب یہ قطعی مختلف بات ہے اس سے جو آپ نے پہلے کہی ہے. تو کوئی ایک لائن پکڑیں یار ارسلان، جس پہ اصل میں کیا کہنا چاہتے ہیں. اس کا مطلب ہے نسخہ پھر کیسر بھائی وہ نسخہ چل گیا تھا نا. خیر بر اگر ظاہری بات ہے آپ جیسے مناسب سمجھو. کیسر بھائی ایک بات میں آپ سے مخاطب ہو کے آپ سے کیسر بھائی مخاطب ہو کے ارسلان بھائی نے تو اپنا مدعا رکھ دیا ہے، وہ پلیز بچائیں. کیسر بھائی کیا آپ کا یہ موقف ہے کہ ہمیں کسی قسم کا عسکری تعاون مسلمانوں کا بحیثیت مجموعی امت کی ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم ایک دفاعی نظام قائم کریں عسکری، جس میں مسلمان مظلوم جہاں کہیں ہو اس کی حفاظت؟ بالکل آپ کا ہے نا موقف یہ. اب یہ میرا بھی ہے، ایگزیکٹلی میرا بھی ہے، آپ کا بھی ہے. اسی کے لیے ہم اتفاق اور اتحاد کی بات بھی کرتے ہیں اور کوشش بھی کرتے ہیں. اب اس میں یہ جو متشدد تکفیری سوچ ہے نا، یہ جنم دیتی ہے کچھ اس طرح کے اشاروں کو جس سے تاثر یہ جاتا ہے کہ ہم تمام مسلمانوں کو منافق، تمام حکمرانوں، یہ خوارج کا طریقہ ہوتا تھا. خوارج کا طریقہ یہ بڑے خطرناک جراثیم ہے جو نوجوانوں کے اندر افسوس کے ساتھ نا امیدی، حالات کی زبوں حالی، عسکری اور سیاسی پستی کی بنیاد پر پیدا ہوتے ہیں. تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ ایسا رویہ کلامی کی معذرت. میرے پاس ابھی ایک نوجوان ایسا آیا، اتنا میں نے زندگی میں اتنی کم عمر بندے کو اتنا زیادہ میں نے وینمس نہیں دیکھا کہ یار اس کے ساتھ کیا میں بات کی میں بتاؤں، وہ آف دا ریکارڈ باتیں ہیں ساری وہ، کہ میں حیران رہ گیا کہ وہ آدمی کس حد تک جانے کو تیار تھا. اسلام کی تاریخ اس نے تروڑ مروڑ کی اپنی مرضی سے وہ لے کے آ گیا. میں نے تمہیں کس نے تاریخ بتائی ہے اپنے پاس سے؟ تو آگے سے وہ نہیں، کیا نہیں لکھا ہوا؟ جب میں کہوں نہیں لکھا ہوا تو کہتا ہے کہ نہیں یہ تو ملاؤں نے آپ کو بتایا. میں نے کہا شاید ٹھیک تاریخ تم بتا دو. نہیں وہ تو میرے پاس نہیں ہے. مطلب عجیب و غریب ہے کہ نا یہ سارے. خیر ارسلان بھائی، آپ کے نزدیک سارے کے سارے جو علماء ہیں، ہم جتنے سارے ہیں، ہم سارے منافق ہو گئے.
केयर टू नहीं टेल अस नहीं कि एग्जैक्टली हमें क्या करना चाहिए। ऐसा नहीं है, ऐसी बात नहीं है। मैं आप लोगों की बड़ी इज्जत करता हूँ। मैं आमिर हक भाई को कोई दो साल से सुन रहा हूँ, जब इनका कोई नादिर से डिबेट हुई थी कादियानियत के खिलाफ, मैं उस टाइम से सुन रहा हूँ। भाई आप 50 साल से मुझे सुने, वो मसला नहीं है। मसला ये है कि जो फिक्र आपने पेश किया है वो फिक्र हमारी नहीं है, बस ये मादरत है। बाकी आप भाई हमारे, कोई ऐसा मसला नहीं, ठीक है ना, बुरा ना माने। नहीं, मैं इस चीज का पूछना चाह रहा हूँ कि ये सब हम जो है कि मुसलमानों हमने को, रियासत के हवाले कर दिया है कि ये हम जो कुछ भी मुसलमानों है कि को, रियासत देगी। उसकी वजह ये है, मुसलमानों को ना तो हम मुनाफिक कहेंगे, ना मुसलमानों के कत्लो गारत को हम अलाउ करते हैं, ना ही मुसलमानों की आपसी लड़ाई को हम प्रमोट करते हैं। हम ये कहते हैं कि मुस्लिम हुक्मरानों या मुस्लिम अवामुन नास में तरजीहात का तयन करवाया जाए और उनको एक बिगर कॉज दिया जाए। मेरा मानना ये है, मेरी राय है, और इस पर मैं काम भी करता हूं, मैं कोशिश भी करता हूं कि मुसलमानों को अगर आपने एक बिगर कॉज दे दिया, एक बिगर ऑब्जेक्टिव दिया, तो आप उनमें इत्तेफाक और इत्तेहाद पैदा कर सकते हैं। वरना कोई भी आएगा, भांत भांत की बोली बोलेगा, पाइट पाइपर की तरह अपने पीछे लगा के उनको गड्ढे के अंदर गिरा देगा। कोई भी आएगा ले जाएगा। एक बिगर कॉज, एक बिगर ऑब्जेक्टिव है जो यूनिटी की बुनियाद पर हो। अब हम तो ये मुनाफकत नहीं कर रहे, अल्लाह आलम, और मैं ये समझता हूं कि कोई भी मुसलमान इस तरह की मुनाफकत नहीं करता। आपके नजरिए से किसी का इत्तफाक न करना, आपके तरीके पर किसी का ना चलना, ये मुनाफकत की डिग्री नहीं होती। हर आदमी दुनिया को अपने तरीके से देखता है। मैं हो सकता है यहाँ बैठे कैसर भाई के तरीके से लाख इख्तलाफ करता हूँ, मगर मैं उनकी नीयत और उनके ईमान का फैसला कैसे कर जाऊंगा? ये वो जज्बातियत है जो नौजवानों से मैं निकाल कर असल मसले की तरफ लेकर आना है कि आपने सारा जो आपके सारे ग्रज, जो सारा आपका एग्रेशन है ना, वो आदा अल्लाह के लिए रखना है। अशिद्दाउ अलल कुफ़ार रुहमाउ बैनहुम। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह जी। भाई कैसर भाई आप डील करें। असलान भाई, पता है क्या, इस तरह से ना एब्स्ट्रैक्ट क्वेश्चन से किसी नतीजे पे हम नहीं पहुंचेंगे। अगर आप एक सिंगल 1 या 2 लाइनर अपना मौक़िफ़ बता देना कि दिस इज व्हाट यू थिंक, तो उस पे जो क्वेश्चंस हैं फिर इंसान के लिए बात करना आसान हो जाता है। अदरवाइज एब्स्ट्रैक्शन में बातें फायदा नहीं है। सो जस्ट मेक द केस सर, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, और भी लोग वेट कर रहे हैं। मेरा सीधा सा सवाल ये है कि अभी जो मुसलमानों के साथ हो रहा है, ये सब कुछ, जो बच्चे मर रहे हैं, ये जो जुल्म हो रहा है, तो इसके खिलाफ हमें क्या करना चाहिए? क्या स्ट्रेटजी हमें इस्तेमाल करनी चाहिए? क्या करना चाहिए ऐसा कि ये सब चीजें हम रोक सकें? इस पे सर बड़े लंबे चौड़े लेक्चर मेरे मौजूद हैं, जलसों में तकरीरें मौजूद हैं, सारा कुछ। आई डोंट थिंक अगले 1-2 मिनट में मैं सबकी समरी में कर पाऊंगा। तो आप एक दफ़ा उसको देख लें कि हम, मेरा क्या मौक़िफ़ है इस बारे में, एंड नेक्स्ट टाइम जब आप आएंगे तो इंशाल्लाह वी विल टेक इट फ्रॉम देयर। ठीक है सर? ओके सर, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। वालेकुम अस्सलाम हमारे रहमतुल्लाह। कैसर भाई, हमारे एक दोस्त थे, अल्लाह उनको खुश रखे, उन्होंने एक वाकया सुनाया। इसको मैं अज़राह इस्लाही या अज़राह नौजवानों को बताने के लिए ही मैं बयान कर देता हूँ। तो वो कहते हैं कि मुसलमानों के इस्लाम को लेकर जज्बात हैं, उनकी अकीदतें हैं, उनकी चाहतें हैं। दुनिया में जब वो देखते हैं कि परेशान हाल हैं, तो उनके अंदर एक तूफान बर्पा होता है। वो कोशिश करते हैं कि वो इज्जत रफ्ता जो है उसको हासिल किया जाए, मेरे कोई शक नहीं। तो इसी जोश के अंदर वो कहते हैं कि एक बार जो है वो कहते हैं मैं घर बैठा हुआ था, तो मेरे घर के बाहर जो है वो जुलूस में नारे लगना शुरू हो गए, कातलाने हुसैन ऐसे, कातलाने हुसैन ऐसे, कातलाने हुसैन। वो बड़ा शोर पड़ गया। वो कहते हैं 5-10 मिनट मैंने कहा जुलूस गुजर जाएगा, वो जुलूस जा ही नहीं रहा। वो कहते हैं तंग आकर मैंने बाहर आकर कहा, अल्लाह दी कसम मैं, मेरा कोई हाथ नहीं है, अल्लाह दी कसम मैं तुहाडे नाल, मैं गम दे विच शरीक हां, तुहाडी मेहरबानी थोड़ा आगे चले जाओ, मैं उसमें शरीक हूं, उस दुख में, उस गम में। ये मेरा भी घर है, मेरा भी इस्लाम है, उम्मत मुस्लिमा मेरी भी है, ये शिया की भी है, ये सुन्नी की भी है, ये जवान की भी है, ये बच्चे की भी है, ये सब की है। तो इसीलिए अल्लाह के हुक्म से मिलके उसका कुछ करने की कोशिश करेंगे, ना कि लेग पुल करेंगे। जज़ाकल्लाह। ठीक। अच्छा, बैक स्टेज एक भाई हैं शादाब, उनका सवाल है और उन्होंने सवाल प्राइवेट चैट में ही कर लिया है,